سبسڈیز عوام کو کبھی بھی ریلیف نہیں دے سکتی۔ مطلب یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ پیٹرول 150 سے 170 180 کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم ریلیف دیں گے عوام کو آن دا نیم آف سبسڈیز، یہ سب حکومتوں کو میں لاسٹ 75 ایئرس کی حکومتوں کو میں سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ریلیف جو ہوتا ہے، ریلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے لیے حقیقی ریلیف کا سسٹم بنا دیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم ریلیف نہ دینا پڑے۔ آپ ان کے لیے ان امپلائمنٹ کے بارے میں سوچیں کہ ان کی ان امپلائمنٹ ریڈیوس کیسے ہوگی، ان کو جابس دے دیں۔ وہی پیسہ جو آپ سبسڈیز کے نام پر برباد کر دیتے ہیں، پہلی بات ہے وہ مستحقین تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جو 2% لوگوں تک پہنچتا ہے وہ بھی کسی ایم این اے کے زیر سایہ ہوتے ہیں، یا کسی منسٹر کے، یا کسی سینیٹر کے، ادروائز کسی مستحق تک آج تک وہ چیک نہیں پہنچا سبسڈی کا۔ دوسری بات، حکومت جو سبسڈی دیتی ہے عوام کو مہنگائی کا ریلیف، حکومت ان چیزوں کو مہنگا ہونے ہی نہ دیتا کہ اسے سبسڈی دینی پڑے۔ دوسری بات کہ آپ نے ذرائع اجناس اور پیٹرول ٹیکس لگا دیا 17-18%، اور آپ نے فیول اور اس کی پرائس کو، فیول کی پرائس کو زیادہ کر دیا، انکریز کر دیا، اور اس کو انکریز کر کے آپ نے عوام کی جیب میں سے 10 بلین نکال لیے، اور آپ ریلیف دے رہے ہیں ان کو -1 ملین کا۔ یہ کچھ بات سمجھنے کی نہیں ہے، کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ریلیف کس چیز کا۔ چند لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ اس ملک کا نقصان کیا ہے۔ میں آپ کو پھر یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، یا نیکسٹ حکومت میں آنے والے ہیں، یا ابھی موجود ہیں، یا ماضی کی حکومتیں، فیوچر کے لیے بیسٹ پالیسیز ہمارے ملک کے نظام کو پرفیکٹ کر سکتی ہیں، سیکیور کر سکتی ہیں۔ سبسڈیز کے نام پر بلین ٹریلین آپ لوگ نکال لیں خزانے سے، قومی خزانے سے، اور نیکسٹ حکومت آئے اس کو خزانہ خالی ملے، تو وہ پیسہ ویسٹ ہو گیا۔ انسٹیڈ آف ویسٹ دس ٹیکس منی آف دا نیشن آف پاکستان، ہم سب کو چاہیے کہ سبسڈیز کے لیے جو پیسہ مختص کیا جائے، ان سے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک انڈسٹری لگا دی جائے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک انڈسٹری لگا دی جائے، تو ہماری جو ان امپلائمنٹ لوگ گھوم رہے ہیں، 10%، 97% میں سے 10% لوگ صرف جابیبل ہیں، اور باقی لوگ 87% لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں، روزانہ بیچارے روڈوں پہ رلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک جگہ گیا، دوسری جگہ انٹرویو، تیسری جگہ انٹرویو، چوتھی جگہ انٹرویو۔ اور یہ بھی آپ نے عوام کو ٹینشن میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ بندہ 4 جگہ جائے اس کو جاب نہ ملے انٹرویو دینے کے لیے، تو آپ بتائیں کہ اس کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ پہلے اس پہ غربت ہے، پھر اس کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، اوپر سے ٹینشن۔ جاب اپرچونٹیز تحصیل لیول پہ پرووائڈ ہونی چاہیے ہر انسان کو۔ میرا بس چلے تو ہر تحصیل میں ایک میگا انڈسٹری لگا دو، ہر تحصیل میں، تاکہ اس تحصیل کے سراؤنڈنگ ولیج اور ایریاز اور سٹیز وہ اس تحصیل کی اس انڈسٹری سے اپنی جو ہے انکم کو وہ جنریٹ کر سکیں، کما سکیں، اور ان کو زیادہ ٹریول بھی نہ کرنا پڑے، اور کم ڈسٹینس پہ ان کو جابس اویلیبل ہوں۔ یہی ایک بیسٹ سلوشن ہے۔ تو آن دا نیم آف سبسڈیز میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس ملک کے ساتھ بہت لاسز کیے گئے ہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، یا کسی نے غلط مشورے دیے ہیں، یہ چیپٹر آف انادر ہے، لیکن آپ جو فیوچر آف پاکستان ہے وہ بیسٹ پالیسیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ کہاں سے پیسہ بچتا ہے، وہاں سے پیسہ بچائیں، عوام کا پیسہ برباد نہ ہونے دیں، عوام کا پیسہ اس ملک کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ برباد نہ ہونے دیں۔
सब्सिडीज़ कभी भी आवाम को हकीकी रिलीफ नहीं दे सकें। लास्ट 75 साल की हुकूमत में मिलने वाली जितने भी हुकूमतें आई हैं उनमें जितनी भी सब्सिडीज़ थी वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकें। अगर हमने शुरू से ही बेस्ट पॉलिसीज़ बनाई होती और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा हुआ होता और अपने मुल्क की रुपये को डिवैल्यूएट ना होने दिया होता तो आज हालात उसके बरक्स होते जो आज चल रहे हैं। और आप जितने भी आप देख लें हुकूमतें आई हैं, सब्सिडीज़ जो हैं वो चंद लोगों का फ़ायदा है। और जब आप पहली बात है फ़ायदा मिलता ही नहीं है सबको इक्वली, लेकिन जिनको भी मिलता है वो बहुत वेरी लिटल है। इतनी हमारी वो महंगाई की रेशो इस लेवल पे है कि वो सब्सिडीज़ की छोटी सी अमाउंट हमारे एक दिन का किराया भी नहीं बनता। गरीब आवाम का एक दिन का किराया भी नहीं बनता और एक दिन का 200 किलोमीटर का या 400 किलोमीटर का फ्यूल भी नहीं बनता आप गरीब आवाम का उस पैसे से जब वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान की जितने भी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन में जितनी भी तहसीलें हैं, हर तहसील में एक इंडस्ट्री लग जाए तो हमारी मुल्क का जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है। एक ही इसका हल बचता है, वही पैसा जो आप सब्सिडीज़ का वेस्ट करेंगे या वही पैसा जो आप दीगर दीगर जो करप्शन के तरीके हैं उनसे निकालेंगे तो वो मुल्क को जो है मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएगा। और सबसे बेस्ट जो हल बचता है वो यही है कि इस मुल्क के साथ मज़ीद इसकी जो है वो मईशत को दिवालिया ना किया जाए और आवाम के लिए एक हकीकी सेटअप बनाया जाए, क्योंकि वोटर को आज दिन तक कुछ नहीं मिला। वोटर को आज दिन तक सिवाय बिरयानी की प्लेट के कुछ नहीं मिला और बिरयानी की प्लेट पे वोट बेचने वाले जो भी नुमाइंदे आगे लाते हैं वो करोड़ों रुपए जब लगा के असम्बली में पहुंचते हैं तो उनको फ़िक्र होती है कि उनके करोड़ों रिटर्न कैसे होंगे, तो मैं प्रॉफिट, तो इस आवाम का कुछ नहीं बन सकता। ये मज़ीद 40 50 70 साल भी इसी तरह जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता और कुछ आवाम के हाल पे अभी तरस खाया जाना चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि पैलेस में बैठा हुआ मिनिस्टर या गवर्नमेंट के पैसे की सहूलियात से मिले हुए ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स सेनेटर्स उनको एक गरीब तहसील के गरीब घर के गरीब इंसान के सिस्टम जो उसका घरेलू सिस्टम है उसके बारे में इस बात का इदराक ही नहीं हो सकता कि कितनी स्ट्रगल और हर्डल्स में उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। तो पहली बात है नुमाइंदे ऐसे चूज़ किए जाएं, अवाम को नहीं समझ तो नहीं समझ, उनको शऊर नहीं है, उनको तालीम से दूर रखा गया है, जो कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट जब कोई पीएम बन जाए, कोई सदर बन जाए, कोई सीएम बन जाए, कोई गवर्नर बन जाए तो वो ऐसे लोगों को चूज़ करे, ऐसे लोगों की काबीना को चूज़ करे कि इंतहाई टैलेंटेड लोगों की काबीना को चूज़ करे कि वो गैप जो है वो जो पैदा हो जाता है तरक्की याफ्ता ममालिक में जो होता है, वो गैप जो पैदा हो जाता है वो गैप ख़त्म हो जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में अच्छे लोगों को लगाया जाता है, टैलेंटेड लोगों को लगाया जाता है। हमारे मुल्क में बिग 7 में से 7 नंबर से हमें मोर वर्स कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हमारे पास मौका है कि हम नेक्स्ट जो आने वाले लोग हैं उनको टैलेंटेड लोगों को अहम जगहों पर लगाएं। और यही एक सिचुएशन और यही एक ट्रिक है जो हमारे मुल्क का फ्यूचर बचा सकती है कि टैलेंटेड पीपल ऑन द राइट पोस्ट।